A very good evening, everyone. Myself, Sanjay Mondal, a research scholar in the Department of Philosophy. First of all, I welcome all the participants in the 8th online lecture series on Indian knowledge system in the light of the teachings and insight of Sri Aurobindo. I also welcome respected speaker, Professor Diganta Biswa Sharma sir, to this lecture series. We all know about the respected speaker, so I request Professor Diganta Biswa Sharma sir to deliver his lecture. And Yes. participants, please mute your audio. If you have any query or doubt, you can ask to the speaker after the session. So thank you. Sir, you Namaskar. can start. Welcome all of you to this 8th session of the year-long lecture series on Indian knowledge system through the lens of Sri Aurobindo. Yesterday, we discussed about achievement of East civilization, and we discussed that Greece developed to a high degree. What did Greece develop? Greece developed three things or two things. Greece developed to a high degree. One is intellectual reason, and the other one is the sense of form and harmonious beauty. Intellectual reason and sense of form and harmonious beauty. Then Rome developed, or rather founded firmly four things. First one is strength, second one is power, third one is patriotism, and the fourth one is law and order. Then the modern Europe. What did modern Europe develop? Modern Europe has raised to enormous proportion practical reason, science, and efficiency, and economic capacity. These four things developed by modern Europe. Practical reason, not intellectual reason. Intellectual reason was developed to a high degree by Greek civilization. Then the modern Europe has raised to enormous proportion practical reason, science, efficiency, and economic capacity. Then what did India develop? Because we are discussing India and knowledge in the context of Indian knowledge system. India developed the spiritual mind. Working on the other powers of man. Other powers of man means that intellectual reason, sense of form and harmonious beauty, strength, power, patriotism, law and order, practical reason, science and efficiency, and economic capacity. Working on all this power. So it was the spiritual mind. India developed spiritual mind, working on the other powers of man and exceeding them. Exceeding them means exceeding intellectual reason, exceeding practical reason, exceeding form and harmonious beauty, exceeding strength, power, patriotism, law and order. What did India develop? India developed intuitive reason. So Greek, intellectual reason. Modern Europe, practical reason. And India developed intuitive reason. So we did discuss these things yesterday. Let me speak in Assamese. যে গ্ৰীচে বিচাৰ বুদ্ধি আৰু ৰূপ তথা সুসমঞ্জস সৌন্দৰ্যবোধক বৃহৎভাৱে পৰিণত কৰি তুলিছিল।
ৰোমে শক্তি তথা বীৰ্য স্বদেশ অনুৰাগ আৰু নিয়ম শৃংখলাক দৃঢ় প্ৰতিষ্ঠ কৰিছিল আধুনিক ইউৰোপে ব্যৱহাৰিক বুদ্ধি বিজ্ঞান কাৰ্যক্ষমতা আৰু অৰ্থনৈতিক সামৰ্থ্যক অতিমাত্ৰাত উন্নত কৰি তুলিছে ভাৰতবৰ্ষই মানুহৰ আন সকলো শক্তিৰ ওপৰত ক্ৰিয়াশীল অধ্যাত্ম মনক গঢ়ি তুলিছিল অৰ্থাৎ ৰোম গ্ৰীচ আৰু আধুনিক ইউৰোপে যিসমূহ গঢ়ি তুলিছিল যিসমূহ শক্তি পৰিণত কৰি তুলিছিল সেই সকলো শক্তিৰ ওপৰত ক্ৰিয়াশীল অধ্যাত্ম মনক গঢ়ি তুলিছিল কোনে ভাৰতবৰ্ষই আৰু সেই সকলোবোৰক অতিক্ৰম কৰি অৰ্থাৎ সেই সকলোবোৰ শক্তিক অতিক্ৰম কৰি অৰ্থাৎ গ্ৰীচ ৰোম আধুনিক ইউৰোপে বিকশিত কৰা সকলোবোৰ শক্তিক অতিক্ৰম কৰি ভাৰতবৰ্ষই কি বিকশিত কৰিছিল বোধিভাৱাপন্ন বিচাৰ বুদ্ধি ইনটিউটিভ মাইণ্ড আৰু এটা কাম কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষই কি কৰিছিল হৈছে দি ফিলচফিকেল হাৰমনি অফ দি ধৰ্ম informed by the religious spirit or regulated or driven by the religious spirit and the sense of eternal and the infinite অর্থাৎ অনন্তৰ বোধ আমাৰ মাজত জাগ্ৰত কৰি তুলিছিল এই অনন্তৰ বোধ কালি এজন আমাৰ সন্মানীয় অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে সুধিছিলে অনন্ত মানে কি যাৰ অন্ত নাই কিন্তু অন্ত নোহোৱা কথাটো আমি সখীম আমাৰ চেতনা সখীম আমাৰ ফাইনাইট কনসিয়াসনেস আমাৰ চেতনা সীমিত আমি ভাৰতবৰ্ষক ভগৱান বা যেটো আল্টিমেট ৰিয়েলিটিক কৈছো ইনফাইনাইট বুলি ইনফাইনাইট ইন এভৰি ৰেসপেক্ট তেওঁৰ আনন্দ আমি জুখিব নোৱাৰো ইনফাইনাইট তেওঁ কিমান ৰূপ ল'ব পাৰে 1 কোটি ল'ব পাৰে নে ৰূপ 2 কোটি ল'ব পাৰে নে 50,000 কোটি ল'ব পাৰে তাৰ কোনো সীমাহীন অনন্ত মানে সীমাহীন যাৰ কোনো সীমা নাই বাউন্ডারি নাই যাৰ কোনো অন্ত নাই এই যে অনন্তৰ বোধ দি সেন্স অফ ইনফাইনিটি it was developed by only India because we are studying Indian knowledge system and the very definition of Indian knowledge system tells us that it practically covers everything about India. So in a sense we are now discussing in this lecture series anything about India because anything associated with India is also associated with a certain kind of knowledge. So we are discussing Indian knowledge system. That is to say, you can say it in other words that we are practically discussing everything about India because everything or anything associated with India is also associated with knowledge. গতিকে শাশ্বত তথা অনন্তৰ বোধ জাতিৰ জীৱনত প্ৰস্ফুটিত কৰিছিল অনন্তৰ বোধ আৰু শাশ্বত মানে হল কি ইটাৰনেল আমি ভগৱানক ইটাৰনেল বুলি কৈছো টেম্পোৰেল বুলি কোৱা নাই শাশ্বতৰ বিপৰীত শব্দ কি সাময়িক আমি সাময়িক উই আৰ টেম্পোৰেল ক্ৰিয়েচাৰ্ছ আমি ক্ষণভংগুৰ আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা আছে কিন্তু ভগৱানৰ বিনাশ নাই শাশ্বত মানে স্থায়ী ইটাৰনেল নট টেম্পোৰাৰী ইটাৰনেল আৰু অকল শাশ্বতই নহয় তেওঁ অনন্ত এই অনন্তৰ বোধ ভাৰতবৰ্ষই জাতিৰ মাজত প্ৰস্ফুটিত কৰি তুলিছিল আজি আমি কালিতেই কৈ থৈছিলো আজি আমি আলোচনা কৰিম 3 distinctive characteristics of ancient Indian conception of education 3 distinctive characteristics or 3 characteristics of the ancient Indian concept of education আমি আধুনিক ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰো কাৰণ আধুনিক ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা মানে ইউৰোপৰ শিক্ষাৰ লগত গ্ৰীকৰ শিক্ষাৰ লগত কোনো পাৰ্থক্য নাই কিয় পাৰ্থক্য নাই সমগ্ৰ পৃথিৱী জুৰি আমি শিক্ষা বুলিলে কি বুজো ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ জ্ঞান পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ জ্ঞান গণিতৰ জ্ঞান ভাষাৰ জ্ঞান নৃতত্বৰ জ্ঞান ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ জ্ঞান সমাজনীতিৰ জ্ঞান অৰ্থাৎ সমগ্ৰ আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা ইনক্লুডিং ইন্ডিয়া আমি ইন্ডিয়া অফ দি এজেস যুগান্তৰৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কথা আলোচনা কৰিছো ইন্ডিয়া অফ দি এজেস
We are discussing the knowledge system of the India of the ages, Jug Jugantoror Bharatborkhor kotha alochona korisu. Karon adhunik Bharatborkhot jikhon surface India, the superficial India, does not bear anything about Indian, does not bear anything Indian, because it is absolutely westernized India. Jikhon ami Bharatborkho, jikhon external superficial surface India. Jodi apuni asol Bharatborkho khonor hridoyot probesh koribo bisare, you have to enter into the inner India. Antor Bharatborkhot probesh koribo lagibo. Antor Bharatborkho nohoy, ekebare antortom Bharatborkhot. Gotike there are 3 types of India, or there are 3 layers of India. First is surface India, second is inner India, third is inmost India. We are not aware of inner India and the inmost India. Inner India is practically air India. Air India. Ami samoyot jetia idea of India, India's idea of nationalism ami yar poroborti khondotut alochona korim, tetia ami 3 layers of India bikhoye ami alochona korim. Moi kebol matro prohongokrame ullekh korilu. Gotike jikhon ami bajjo Bharatborkho, ei Bharatborkho khonor logot prithibir an dekhor kono parthokyo nai. Ji dhorone amar 20 jon manuhor majot bajjik bhabe kono parthokyo nai. Prottekore dukhon hat, dukhon bhori, prottekore lang ase, hridoy ase, prottekore suli ase, kan ase, nak ase, choku ase, kintu prottekjon manu janu eke hoy, prottekjon manu eke nohoy. Jodi ami manujonor asol porichoy janibo bicharu, manujonor bhitorot probesh koribo lagibo. Manujonor bhitorot keneke probesh korim? Manujonor mukhere to ami bhitorot probesh koribo noaru, bhitorot probesh korileo ki dekha pam? Manujonor inner being or bikhe jana mane manujonor ami tetia creative, manujonor jitu creative ba creation orthat teor srishtikil kamor majot আমি ভূমুকি মাৰিব লাগিব। তেওঁৰ কাব্য, তেওঁৰ শিল্প, তেওঁৰ সাহিত্য, তেওঁৰ শিল্প, এতিয়া আমি তাৰ মাজেৰে আসল মানুহজনক বুজি পাম। আৰু একেবাৰে যদি আমি যদি অন্তৰতম সত্তাত যদি উপনীত হ'ব বিচাৰো, তেওঁৰ আত্মাত উপনীত হ'ব লাগিব। কিন্তু আমি আন এজন মানুহৰ আত্মাত কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিম যদি মই প্ৰথমতে নিজৰ আত্মাতেই প্ৰৱেশ কৰা নাই? কাৰণ একমাত্ৰ আত্মাহে আত্মাক বিচাৰি পায়। গতিকে আমি আমাৰ যিটো এই যে আমি জ্ঞান ব্যৱস্থা আলোচনা কৰিছো, ইয়াৰ পিছত আমি পাই থাকিম আমাৰ জ্ঞান কিমান, আমি জ্ঞান বুলি আসলতে কিমান ভ্ৰান্তিমূলক, আমি জ্ঞান মানে কিমান অজ্ঞানক জ্ঞান বুলি গ্ৰহণ কৰি থাকো। আৰু সেই কাৰণে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ, সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা বিষয় কেন্দ্ৰিক, বিষয় কেন্দ্ৰিক, বিদ্যাৰ্থী কেন্দ্ৰিক নহয়। আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই বিদ্যাৰ্থীৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত নকৰে, কৰে জানো? মোক কোনোবাই যদি ক'ব পাৰে আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই বিদ্যাৰ্থীৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত নকৰে। আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই দৃষ্টিপাত কৰে বিষয়ৰ প্ৰতি, ৰসায়ন বিজ্ঞান বিষয়ৰ প্ৰতি, পৰীক্ষাৰ প্ৰতি, ইভ্যালুৱেশ্যনৰ প্ৰতি, কিন্তু বিদ্যাৰ্থীৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত নকৰে। হয়তো আপোনালোক আচৰিত হৈছে, বিদ্যাৰ্থীৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত কৰা তাৰ অৰ্থ কি? আমি এটা মই প্ৰেক্ষাপট কৈ লৈছো, কাৰণ তেতিয়া আমাৰ বুজিবৰ বাবে সহজ হ'ব। এই যে আমি 3 characteristics of the ancient Indian conception of education, আৰু তাৰ সমানে সমানে আমি the Greek ideal of education, তেতিয়াহে আমি ভাৰতৰ মহত্বটো বুজিব পাৰিম, ভাৰতৰ মহত্বটো বুজিব পাৰিম। মই প্ৰথমতে গ্ৰীক আইডিয়েলটোৰ বিষয়ে মই কৈ ল'ব বিচাৰিছো। কৈছে the main basis in India was spiritual, because India was a land of spirituality. You may deny it or you may reject it, but it is the truth of things. AI bostu hoyto. Spirituality is the master key of Indian mind. If you remove spirituality, if you throw away spirituality from Indian knowledge system, then India will cease to exist. India will cease to exist. And that is why Maharishi Sri Aurobindo says, spirituality is India's only politics. We don't have any other politics. Spirituality is only politics. But what is the meaning of spirituality? It will be taken up at an appropriate stage of our discussion. But right now, spirituality,
I suppose we all have a certain sense of the word spirituality. We all must have, I suppose. So the main basis in India was spiritual in contrast to the Greek ideal of education. And what is this contrast? What is that Greek ideal? Because what did Greek develop? To a high degree, it is the intellectual reason. So in Greece, it was intellectual and aesthetic. Greekor jitu শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বুনিয়াদ আছিল বৌদ্ধিক আৰু সৌন্দৰ্য আছিল তাৰ ভিত্তি সৌন্দৰ্য আৰু বুদ্ধি অধ্যাত্ম নহয় কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ কি আছিল অধ্যাত্ম The Greek tried to give intellectual training কিন্তু আধুনিক শিক্ষাৰ লগত গ্ৰীকৰ পুৰাতন শিক্ষাৰ এটা পাৰ্থক্য আছে কৈছে the Greek tried to give intellectual training but not through giving information unlike today's system বৰ্তমান আমি কি কৰো বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ত we give information and information but Greek did not resort to that procedure The Greek tried to give intellectual training but not through giving information and teaching different subject subject was not important thing even in Greek ancient Greek system of education then what was fundamental intellectual and aesthetic training সৌন্দৰ্যবোধৰ শিক্ষা আৰু বুদ্ধিক প্ৰশিক্ষিত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল so but not through giving information and teaching different subject so giving information and teaching of different subjects were not the foundation of their pedagogy তেওঁলোকৰ শিক্ষা বিজ্ঞানৰ আধাৰ নাছিল বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান আৰু তথ্যৰ যোগান এই দুটাই এই উভয়েই Greek শিক্ষা বিজ্ঞানৰ আধাৰ নাছিল তেনেহলে কি আছিল they rather allowed the intellect to grow freely মুক্তভাৱে বুদ্ধিক বিকশিত কৰিবলৈ তেওঁলোকে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল বিষয়ৰ লগত সম্বন্ধ নাছিল বিষয় যদি প্ৰসংগক্ৰমে আলোচনা কৰে এটা অৱলম্বন ৰূপে বিষয় বিশ্বকোষ পৰীক্ষা মূল্যায়ন they are all support but they are not fundamental things in education কিন্তু আজিকালি আমি ভাবিবই নোৱাৰো যে বিষয় যদি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অপৰিহাৰ্য বস্তু নহয় তেনেহলে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অপৰিহাৰ্য বস্তু কি পাৰে হ'ব আমি ভাবিবই নোৱাৰো কল্পনাই কৰিব নোৱাৰো Karan we are away from Indian knowledge system and there was an atmosphere in which capacities and activities could grow gotike Greek hokole বিষয়ৰ শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিছিল তথ্যৰ যোগান ধৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিছিল তেওঁলোকে বুদ্ধিক প্ৰশিক্ষিত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল সৌন্দৰ্যবোধক বিকশিত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে বুদ্ধিক কি ধৰণে বিকশিত কৰিছিল যাতে বুদ্ধিয়ে মুক্তভাৱে স্বাধীনভাৱে উন্মুক্ত ধৰণে বুদ্ধি বিকশিত হ'ব পাৰে তাৰ বাবে পৰিৱেশ ৰচনা কৰিছিল আৰু অকল বুদ্ধিয়ে নহয় যাতে কৈছে in which capacities and activities could grow অৰ্থাৎ সামৰ্থ্য আৰু কৰ্ম উভয়েই যাতে বিকশিত হ'ব পাৰে মূলত গ্ৰীক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আইডিয়াল আছিল এইখিনি এয়া কোনে কৈছে মই কোৱা নাই শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে এতিয়া আমি আহো ভাৰতবৰ্ষৰ কি আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ গ্ৰীকতকৈও প্ৰাচীন গ্ৰীক সভ্যতাতকৈ ভাৰতীয় সভ্যতা প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীন শিক্ষা ব্যৱস্থাত মই এইখিনি যিখিনি কথা কৈছো কিৰিট যোশী নামৰ এজন শিক্ষাবিদৰ মই ৰচনাৰ পৰা কৈছো প্ৰয়াত কিৰিট যোশী আপোনালোকে ইন্টাৰনেটত তেওঁৰ বহু ভিডিঅ' পাব ঋষি সুলভ আপোনালোক দেখা মাত্ৰকে তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব তেওঁৰ বক্তৃতাই আপোনালোকক মুগ্ধ কৰিব আপোনালোকে কিৰিট যোশী KIREET মই বাকি আৰু বৰ্ণনা কৰিবলৈ নাযাওঁ আপোনালোকে ইউটিউবত কিৰিট যোশী বেদৰ ওপৰত শ্ৰী অৰবিন্দ দৰ্শনৰ ওপৰত শিক্ষাৰ ওপৰত ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ওপৰত অজস্ৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব ঋষি সুলভ ব্যক্তি
আৰু ইমান মুগ্ধ ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী যে আপোনালোক তৎক্ষণাৎ আপোনালোক মুগ্ধ হৈ পৰিব তেওঁ কৈছে যে three characteristics of ancient Indian concept of education. If we study the Veda and Upanishads, আমি এই তিনিটাৰ বিষয়ে আমি কবলৈ আহিম প্ৰথমতে তাৰ অলপ ভিত্তিভূমি আলোচনা কৰি লওঁ if we study the Veda and the Upanishads and the related literature, আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে যেতিয়া জানিবলৈ বিচাৰিম আমি কোনো নভেলিষ্টৰ কিতাপত ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে বিচাৰি নাপাওঁ কোনো ঔপন্যাসিকৰ কিতাপ পঢ়িলে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে জানিব নোৱাৰো ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে জানিব লাগিলে আমি বেদ উপনিষদ ৰামায়ণ মহাভাৰত এই চাৰিটাই হল ভাৰতীয় সাহিত্যৰ গৰ্ভস্তম্ভ বেদ উপনিষদ ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত কিন্তু ইয়াত যে কলে if we study the Veda and the Upanishads and the related literature এই related literature মানে ৰামায়ণ মহাভাৰত ব্ৰহ্মসূত্ৰ গীতা ইত্যাদি পুৰাণ যদি আমি এই সমূহ অধ্যয়ন কৰো কৈছে from where we can get glimpse of the ancient Indian concept of education প্ৰথম আপোনালোকক যদি সোধে from where do you get the glimpse of ancient India's ideal of education our answer would be we will get glimpse of ancient India's ideal of education from Vedas, from Upanishads, from Ramayana, from Mahabharata, and from other related literatures. This is the answer. And we shall find that there were three special characteristics of that conception. Indian ideal does not or did not begin with subject. Indian ideal began with student. বিষয়ৰ হৈতে আৰম্ভ নহয় বিদ্যাৰ্থীৰ হৈতে আৰম্ভ বিদ্যাৰ্থীৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত কৰিছিল বিদ্যাৰ্থী was paramount student was paramount not the subject matter subject can be studied afterwards also বিষয়ৰ জ্ঞান কাৰণ পদাৰ্থ বিজ্ঞান আমি পঢ়াইছো বিশ্ববিদ্যালয়ত কিন্তু ব্যক্তিগত জীৱনত তেওঁ কবি হৈছে আমি পঢ়াইছো ৰাজনীতি বিজ্ঞান ব্যক্তিগত জীৱনত তেওঁ হৈছে গায়ক আমি পঢ়াইছো নৃতত্ব ব্যক্তিগত জীৱনত তেওঁ হৈছে প্ৰশাসক তেনেহলে তেওঁ প্ৰশাসনৰ জ্ঞান ক'ত পালে তাৰ মানে জ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাহিৰতো পাব পাৰি বিষয়ৰ জ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ বাহিৰতো বিষয়ৰ জ্ঞান পাব পৰা অনন্ত সম্ভাৱনা আছে আৰু সেইভাবে ভাৰতীয় প্ৰাচীন শিক্ষা পদ্ধতি যুগান্তৰৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা পদ্ধতিয়ে বিষয়ক লৈ আৰম্ভ কৰা নাছিল নিজৰ শিক্ষা পদ্ধতি গতিকে প্ৰথম কথা if we study the Veda and the Upanishads and the related literature from where we can get glimpse শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল ভূমুকি একেবাৰে সম্পূৰ্ণখিনি বিচৰাটো ইমান সহজ নহয় তাক বিভিন্ন ধৰণে বিচাৰিব লাগিব কিন্তু আমি কৈছে glimpse of the ancient Indian concept of education we shall find that there were three special characteristics of that conception three special characteristics what are those গটিকে ইয়াত আমি তিনিটা কথা আমি to be noted the Veda Upanishads and other related literature number 1 number 2 glimpse of the ancient Indian concept of education zilikoni ebhumuki three special characteristics etia let us move on to those three characteristics ami Greek ideal palu Greek ideal not spiritual it was intellectual and aesthetic they allowed the intellect to grow freely they develop intellect not through giving information and teachings of various subjects rather they allowed intellect to grow freely the first characteristic stresses the fact that educational process had resulted from the
understanding of the fullness of life. Life is paramount. That is to say, the man, human being, not subject matter. Man is greater than subject. Man is greater than subject. Life is greater than subject. So the first characteristic stresses the fact that educational process had resulted from the understanding of the fullness of life. How educational process had resulted? It has resulted from an understanding. Understanding of what? Understanding of the fullness of life, number one. Number two, its own method of instruction. Life has its own method of instruction. পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল ভাৰতীয় ঋষিসকলে যে ব্যক্তিয়ে কি শিকিব গতিকে জীৱনবোধৰ পৰা শিক্ষা ব্যৱস্থা গঢ়ি উঠিছিল জীৱনৰ পৰিপূৰ্ণতাৰ বোধৰ ওপৰত আৰু জীৱনে আমাক কি শিক্ষা দিয়ে and its own method of instruction and how this method can be employed by teachers গতিকে আমাক জীৱনে আমাক যিটো শিক্ষা বৃদ্ধি প্ৰদান কৰে আৰু যিটো জীৱনৰ ফুলনেছৰ যিটো আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এই দুটা বস্তুক and how these methods can be employed by teachers to secure acceleration of progress of student আমি ছাত্ৰৰ acceleration of progress প্ৰগতি ত্বৰান্বিত কেনেকৈ কৰিবলৈ পৰা যায় তাক যাতে আমি to secure আমি যাতে তাক নিশ্চিত কৰিব পাৰো তাৰ বাবে শিক্ষকসকলে কৈছে এই যে understanding of the fullness of life জীৱন সাৰ্থক হ'ব লাগিব বিষয়ৰ জ্ঞান হল বা নহল জীৱনে সাৰ্থকতা লাভ কৰিব লাগিব আৰু জীৱনেই এটা শিক্ষা বিধি আমাক দিয়ে এই দুটাৰ ওপৰত এই দুটা শিক্ষা ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰা গৈছিল কোনে প্ৰয়োগ কৰিছিল শিক্ষকসকলে এইটো এটা 2 নম্বৰ ধাৰণা তাৰমানে এডুকেশনাল প্ৰসেস point to be noted here also 3 things point to be noted educational process a result from the understanding of the fullness of life not the understanding of various subjects number 2 its own method of instruction it means the method of life its own methods of instruction point number 3 to be noted methods those methods given by the life itself have to be employed why it has to be employed mane ami proyog koribo lagibo kiyo proyog koribo lagibo to secure acceleration of progress of students ছাত্ৰৰ প্ৰগতি ত্বৰান্বিত যাতে আমি কৰিব পাৰো ত্বৰান্বিত কৰিব পৰাটো যাতে আমি নিশ্চিত কৰিব পাৰো তাৰ বাবে এই মেথড জীৱনে দিয়া যিবোৰ মেথড এই মেথডবোৰ আমি শিক্ষাত আমি প্ৰযোজ্য আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব লাগিব এইটো হল প্ৰথম লাইফ গতিকে মূলত প্ৰথম কথাটো হল লাইফ তিনিটা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ আমি কি সময় এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম fullness of life and method given by the life and that has to be employed to secure acceleration of progress of students গতিকে প্ৰথম তিনিটা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হল জীৱনৰ পৰিপূৰ্ণতা জীৱনে সাৰ্থকতা লাভ কৰিব লাগিব পদাৰ্থ বিজ্ঞানে সাৰ্থকতা লাভ কৰক বা নকৰক ৰসায়ন বিজ্ঞানে সাৰ্থকতা লাভ কৰক বা নকৰক এই বুলি সেই সমূহকো অবহেলা কৰা নাই আমি আলোচনা কৰিলে আমি লাহে লাহে গম পাম তাৰ পিছত কৈছে the second characteristics is related to the astonishing fund of integral knowledge not subject matter but knowledge was an element knowledge itself was an element কিন্তু আমি knowledgeৰ আগত we have added another word and what is that word is integral word
So the second characteristics is related to the astonishing fund of integral knowledge. Integral knowledge. What is this integral knowledge? Knowledge is knowledge. Integral শব্দটোৰ অসমীয়াত মিনিং হল অখণ্ড পূৰ্ণ পূৰ্ণ জ্ঞান তাৰ মানে আমি কি ওয়ান সাইডেড জ্ঞান আমি আহৰণ কৰো নেকি আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত yes absolutely 100% not 99.9% আমাক যিবোৰ জ্ঞান দিয়া বুলি আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই দাবী কৰে these are not integral education. These are partial education, one-sided education, one-sided knowledge, partial knowledge, not integral knowledge. That could serve as the foundation of these contents of education. গতিকে দ্বিতীয় বস্তুটো হল জ্ঞান কেনেকুৱা জ্ঞান পূৰ্ণ জ্ঞান integral knowledge is the foundation of the contents of education. ইয়াতো দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটো বিষয়ক গুৰুত্ব দিয়া নাই জ্ঞান তৃতীয়টো and the third emerges from the ancient pursuit of individual and collective perfectibility. Perfectibility আমাৰ perfection যেটো আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ধৰ্তব্যই নহয় আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে ধৰ্তব্যই নহয় collective perfection collective মানে আমাৰ সামাজিক পূৰ্ণতা আৰু ব্যক্তিগত পূৰ্ণতা individual perfection and collective perfection আমি জাতি হিচাপেও আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ব্যক্তি হিচাপেও শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আমি perfection অভিব্যক্ত কৰিব পাৰিব লাগিব সেইভাবেটো বিবেকানন্দই কৈছে education is the manifestation of perfection already in man বিষয়ৰ কথাও কোৱা নাই nothing else কৈছে মানুহৰ অন্তৰত পূৰ্বৰ পৰাই অন্তৰ্নিহিত পূৰ্ণতাৰ অভিব্যক্তিই হল শিক্ষা তাৰমানে ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ জ্ঞান আহৰণ কৰা গণিতৰ জ্ঞান আহৰণ কৰা পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ জ্ঞান আহৰণ কৰা ৰাজনীতি সোশিয়োলজিৰ জ্ঞান আহৰণ কৰাটো শিক্ষা হয় নে নহয় ইট ইজ ডাউটফুল কৈছে মানুহৰ অন্তৰত পূৰ্বৰ পৰাই অন্তৰ্নিহিত পূৰ্ণতাৰ অভিব্যক্তিই হল শিক্ষা সেইভাবে তৃতীয় যেটো ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানৰ হেতু হল individual and collective perfection in the light of their laborious experiments related to the human potentialities tar logot perfection and potentialities সামৰ্থ্যৰ বিকাশ তেনেহলে আমি তিনিটা বৈশিষ্ট্য মূলত তিনিটা বৈশিষ্ট্য আমি কি পালো এটা হল fullness of life method given by the life method and instruction given by the life and employment of those method given by the life to secure acceleration of progress of student এয়া হল তার প্রথম বৈশিষ্ট্য লাইফ জীবনৰ পরিপূর্ণতা দ্বিতীয়টো হল শিক্ষাৰ ভিত্তি কি আছিল বুনিয়াদ কি আছিল integral knowledge not one sided knowledge not half knowledge integral knowledge purno gyan akhanda gyan integral knowledge but what is the meaning of akhanda gyan integral knowledge will be explained aru tritiyo to koise ki perfection and expression of potentialities expression of perfection and potentialities amar samorthor অভিব্যক্তি aru amar purnotar অভিব্যক্তি দুটা বস্তু আমাৰ ভিতৰত আছে অবগুণ্ঠিত হৈ আছে প্ৰসন্ন হৈ আছে এই তিনিটা আছিল ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা বুলি কও কাৰণ because education is nothing but search for education আমি ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানৰ বিষয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু 8-10টা আমি অধ্যয়ন কৰিম কিন্তু ইয়াত আমি কেৱল প্ৰাৰম্ভিক ভাৱে so far it is related to knowledge আমি সেই বিষয়ে অলপমান প্ৰাথমিক আলোচনা কৰিছো মাত্ৰ তেনেহলে তিনিটাৰ ভিতৰত আমি প্ৰথমতে এতিয়া আমি লাইফৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম লাইফৰ বিষয়ে আমি লাইফৰ বিষয়ে লাইফৰ ক্ষেত্ৰতনো কি বস্তু আমি এই গুটেই বস্তুটো পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু আমি বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰিম
কিন্তু এতিয়া কেৱল মাত্ৰ আমি মূল কথাটো আলোচনা কৰিম অৰ্থাৎ প্ৰথম যেটো হল প্ৰথমটো কৈছে এডুকেশ্যন অফ লাইফ or by education and life প্ৰথম যেটো বৈশিষ্ট্য প্ৰথম ফাউন্ডেশন education and life কৈছে education was conceived as something springing from life itself শিক্ষা কোৰ পৰা স্প্ৰিং হোৱা মানে উদ্ভৱ হোৱা শিক্ষা কোৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে জীৱনৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে মাৰ্কেটৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা নাই যে মাৰ্কেটত ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ ডিমান্ড বেছি আছে গতিকে এইবাৰ আমি অলপ বেছিকে ৰসায়ন বিজ্ঞান পঢ়া ভাল তেতিয়া উইল বি সোল্ড এট এন আৰ্লি ষ্টেজ আমি ভালদৰে আমি বিক্ৰী হ'ব পাৰিম যেতিয়া আমাৰ ইয়াত ব্ৰিটিছসকল আছিল তেওঁলোকক কেৰাণীৰ প্ৰয়োজন হৈছিল মাৰ্কেটত কেৰাণীৰ ডিমান্ড আছিল গতিকে তেওঁলোকে কেৰাণীৰ উৎপাদন কৰাৰ বাবে কিছুমান কাৰখানা সৃষ্টি কৰিলে কাৰখানাবিলাকক ভব্য নাম দিলে বিশ্ববিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ত কেৰাণী উৎপাদন কৰা হ'ল আৰু এই কেৰাণীবোৰক বজাৰত বিক্ৰী কৰা হ'ল জাৰ্মান তেওঁলোকে ক'লে তেওঁলোক সাম্ৰাজ্যবাদী আছিল ইম্পেৰিয়েলিষ্ট তেওঁলোকক সাহিত্য কলা শিল্পৰ জ্ঞান নালাগে তেওঁলোকক ৰাজনৈতিক তাৰণা পৃষ্ঠ শিক্ষা লাগে কাৰণ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্যক ৰক্ষা কৰিব লাগিব আধুনিক ইউৰোপ ইংলেণ্ডে ক'লে নহয় জীৱনত বাচি টিকি থাকিবৰ বাবে গুলি বাৰুদৰ প্ৰয়োজন গতিকে সৰ্বাগ্ৰে আমাক পদাৰ্থ বিজ্ঞান লাগিব অৰ্থাৎ এজ পাৰ ডিমান্ড অফ দি মাৰ্কেট আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই শিক্ষা গঢ়ি তোলে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ অতীত ভাৰতবৰ্ষই কৈছে নো education was conceived as something springing from life itself জীৱনৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে and it was conceived as a part of the organization of life অৰ্থাৎ আমি জীৱনক কেনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰো জীৱনক কেনেকৈ সংগঠিত কৰিব পাৰো and it was designed to relate education with life and its highest possible fulfillment এইভাবে শিক্ষাক এনে ধৰণে ডিজাইন কৰিছিল শিক্ষাৰ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰিছিল যাতে শিক্ষাক জীৱনৰ সৈতে যুক্ত কৰিব পৰা যায় কেৱল জীৱনৰ সৈতেই নহয় জীৱনৰ সম্ভাব্য উচ্চতম পৰিপূৰ্ণতাৰ সৈতে শিক্ষাক যাতে যুক্ত কৰিব পৰা যায় গতিকে আমি ইয়াত তিনিটা বস্তু আকৌ পইণ্ট টু বি নোটেড এডুকেশ্যন conceived as a part of the organization of life number 1 or conceived as part of life or springing from life number 1 number 2 education conceived as something springing from life itself or number 3 education designed to relate education with life and its highest possible fulfillment ami ei je জীবন কলু যে প্ৰথম from an understanding of fullness of life tak ami ব্যাখ্যা করিলে মূলত এই তিনিটা বস্তু পাও এডুকেশনক কি বুলি কনসিভ করা হইছিল কি বুলি ধারণা করা হইছিল যে জীবনৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে শিক্ষাৰ আৱশ্যকতা মাৰ্কেটৰ পৰা নহয় শিক্ষা হল জীবনৰ সংগঠন জীবনৰ সুপৰিচালনা 2 নম্বৰ কথা 3 নম্বৰ কথা শিক্ষা হল শিক্ষাক জীৱনৰ সৈতে যুক্ত কৰিব লাগিব শিক্ষাক জীৱনৰ সৈতে যুক্ত কৰিব লাগিব সাধাৰণভাৱে জীৱনৰ সৈতে যুক্ত কৰিলেই নহব কৈছে ইটস হাইয়েষ্ট পসিবল ফুলফিলমেন্ট কেৱল অন্নবস্ত্ৰ বাসস্থান আহাৰ নিদ্ৰা মৈথুন তাৰ সৈতে যুক্ত কৰিলেই নহব শিক্ষা কাৰণ আমিতো জীৱন বুলি ক'লে সেইয়াই বুজো কৈছে জীৱনৰ উচ্চতম পৰিপূৰ্ণতাৰ সৈতে শিক্ষাক যুক্ত কৰিব লাগিব মই জীৱনৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব লাগিব আৰু সেই লক্ষ্য কি উচ্চতম লক্ষ্য তাৰ পিছত এই যেটো ধাৰণাৰ সৈতে জড়িত যেটো মুখ্য কথা কৈছে ইট ওয়াজ অবজাৰ্ভড দ্যাট লাইফ ইটসেলফ ইজ দি গ্ৰেট টিচাৰ অফ লাইফ not our professors associate professors assistant professor high school or শিক্ষক they were not our great teacher then who were considered to be our great teacher life itself was considered to be the great teacher
জীৱনকহে আসল শিক্ষক বুলি ধৰি লোৱা হৈছিল It was observed that life itself is the great teacher of life. Number second, that life which is in its outer movement, আমি তেনেহলে লাইফ মানে কি বুজিম জীৱন মানে কৈছে তাৰ যিটো বাহ্য প্ৰবাহ বাহ্য গতিবিধি আউটাৰ মুভমেন্টত আমি জীৱন মানে কি বুজো কৈছে a series of shocks of meeting between individual and circumstances কৈছে a series of shocks কিছুমান আঘাতৰ শৃংখলা series of shocks of meeting এটা সন্মিলন বা এটা সভা বা এটা মিলন মিটিং মানে মিলন কিহৰ মিলন আঘাতৰ শৃংখলাৰ মিলন কাৰ মাজত কৈছে ইন্ডিভিজুৱেল এণ্ড দি সাৰ্কামস্টেন্সেস আমি সাধাৰণতে জীৱন বুলি ক'লে বাহ্য জীৱন বুলি ক'লে সেইটোকেই বুজো as in its inner heart a secret method of progression কিন্তু তাৰ ইনাৰ হাৰ্টত কিন্তু অৰ্থাৎ অন্তৰত কিন্তু জীৱন মানে আমি তাক নুবুজো জীৱন মানে কি বুজো বাহিৰত কি বুজো জীৱন বুলি ক'লে meeting between individuals and circumstances but not ordinary meeting shocks of meeting আঘাতৰ মিলন কাৰ মাজত ব্যক্তি আৰু circumstancesৰ মাজত এই যে মই টিকি থাকিব লাগিব জগতত টিকি থাকিব লাগিব মই যিটো মোৰ যিটো বাহ্য জীৱন যুদ্ধ আমি জীৱন বুলি ক'লে এই মই যিখিনি কথা ক'লো অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান আহাৰ নিদ্ৰা মৈথুন কেৰিয়াৰ মানি ফেম পাৱাৰ এই যে আধুনিক ইউৰোপে কৈছে গুলি বাৰুদ প্ৰয়োজন সেইভাবে তেওঁলোকক সাহিত্য কাব্য শিল্পৰ প্ৰয়োজন নাই কেৱল অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন লাগে এইভাবে পদাৰ্থ বিজ্ঞান তেওঁলোকে আটাইতকৈ বেছি অগ্ৰাধিকাৰ দিব কিন্তু কৈছে লাইফ has in its inner heart আমাৰ একেবাৰে অন্তৰ হৃদয়ত জীৱনৰ অৰ্থ কিন্তু পৃথক বাহ্য গতিবিধিতে জীৱন মানে হেয়া মিটিং বিটুইন ইন্ডিভিজুৱেলছ এণ্ড সাৰ্কামস্টেন্সেস what type of meeting shocks of meeting আঘাতৰ মিলন কাৰ মাজত আঘাত ব্যক্তি আৰু সাৰ্কামস্টেন্সেস অৰ্থাৎ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ মাজত it has in its inner heart a secret method of progression জীৱন বুলি ক'লে আমি ভিতৰত কি বুজো a secret method of progression মানে কি প্ৰগতি secret গোপন মেথড জীৱন মানে হল এটা মেথড এটা প্ৰক্ৰিয়া গোপন প্ৰক্ৰিয়া প্ৰগতিৰ গোপন প্ৰক্ৰিয়া বা প্ৰগতিৰ গোপন প্ৰক্ৰিয়া প্ৰগতি কোৰ পৰা কলৈকে প্ৰগতি কৈছে from untruth to truth অসত্যৰ পৰা সত্যলৈ জীৱন মানে আসলতে আহাৰ নিদ্ৰা মৈথুন কেৱল আউটাৰ মুভমেন্ট অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান কেৱল আউটাৰ মুভমেন্ট career money fame power these are only outer movement but there is also an inner movement what is that inner movement that is to say a secret method of progression প্ৰগতিৰ গোপন প্ৰক্ৰিয়া কোৰ পৰা কলৈ প্ৰগতি from untruth to truth asatu ma sadgamaya from darkness to light tamosu ma jyotirgamaya from death to immortality mrittur ma amritam gamaya this is what jivan in its real sense asatu ma sadgamaya life has to be a journey of what journey of progression from unreal to real or untruth to truth from darkness to light and from death to immortality and within us there is an inbuilt method is not to be borrowed from market not to be invented by the scientist method is already inbuilt has in its heart a secret method of progression from untruth to truth from darkness to light from death to immortality
গতিকে আমি ইয়াত কি কলো জীৱন মানে কি কলো জীৱনেই জীৱনৰ মূল শিক্ষক আৰু জীৱন মানে কি আমি তাৰ ব্যাখ্যা দিলো আৰু এডুকেশ্যন শিক্ষা ক'ৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে জীৱনৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে শিক্ষা মানে তেনেহলে কি জীৱনৰ সংগঠন আৰু শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য কি যিমান পাৰা যায় জীৱনৰ সৈতে যুক্ত কৰিব লাগিব সাধাৰণভাৱে যুক্ত কৰিলেও নহব designed to relate education with life and its highest possible fulfillment. And what is the highest possible fulfillment? This journey from untruth to truth, journey from darkness to light, journey from death to immortality. And it was further observed that this process of life can be systematically organized. যেনেকৈ আমি এটা সংগঠন গঢ়ি তুলো সংঘ গঢ়ি তুলো ঠিক সেই ধৰণে এই যে জাৰ্নিটো এই অভিযাত্ৰাটো কি বুলি কৈছে ইট ওয়াজ ফাৰ্দাৰ অবজাৰ্ভ কোনে অবজাৰ্ভ কৰিছিল আৱাৰ সেজেছ আমাৰ ঋষিসকলে যে জীৱনৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো ক্যান বি সিস্টেমেটিক অৰ্গেনাইজড আনসিস্টেমেটিক্যালি নহয় হেফাজাৰ্ড নহয় লাইফ ক্যান বি সিস্টেমেটিক্যালি অৰ্গেনাইজড and methods can be built because methods are already within us by which the intended progression can be accelerated. এই যে আকাঙ্ক্ষিত যেটো প্ৰগতি এই আকাঙ্ক্ষিত প্ৰগতিটো কি journey from untruth to truth, journey from darkness to light, journey from death to immortality. আৰু আমি এক ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা আমি এটা সুপাৰফিশিয়াল জ্ঞান পৰম্পৰাৰ আলোচনা কৰিব খোজা নাই আমি প্ৰথম দিনাই কৈছো ইণ্ডিয়াছ ডিপাৰ ভিজন প্ৰফাউণ্ডাৰ ভিজন গভীৰতৰ জ্ঞান এইবোৰ সাধাৰণ স্থূল জীৱনৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাই এইবোৰ জ্ঞানে আপোনাক অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থানত সহায় কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ ওপৰৰ জীৱন গভীৰতৰ দৃষ্টি ভাৰতৰ এই যে ভাৰতক বিশ্বগুৰু বুলি কিয় কোৱা হয় এই গভীৰতৰ দৃষ্টি ভাৰতৰ আছিল বাবে it was further observed that this process of life can be systematically organized and methods can be built by which the intended progression can be accelerated গতিকে গোপন এজেন্ডাটো কি আছিল হিডেন এজেন্ডা এই যেটো যে আমাৰ যেটো আন্তৰ্জীৱনৰ যেটো প্ৰগতি তাক যাতে ত্বৰান্বিত কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবেহে শিক্ষাক ব্যৱহাৰ কৰিছিল চাকৰি পাবৰ বাবে নহয় চাকৰি পোৱাটো ৰিজাল্ট আছিল পৰিণাম আছিল যাতে জীৱনে সাৰ্থকতা লাভ কৰিব পাৰে আপোনালোকে নিজে তুলনা কৰি চাব বিষয় ভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান শ্ৰেষ্ঠতৰ নে প্ৰাচীন ভাৰতৰ যুগান্তৰৰ শিক্ষা বিজ্ঞানৰ প্ৰথম বৈশিষ্ট্যটো বেছি শ্ৰেয়স্কৰ ইট ইজ আপ টু ইয়োৰ উইজডম কিন্তু আপোনালোকৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন নিশ্চয় উঠিছে এইবোৰৰ বিষয়ে যদি লাগি থাকো মই খাম কেনেকে মই বাছি টিকি থাকিম কেনেকে এই বিষয়েও আমি উত্তৰ দিম that was also taken care of by India that issue was not neglected কিন্তু বৰ্তমানৰ শিক্ষা বিজ্ঞানে আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে সেই বিষয়টো বিবেচনাৰ মাজত অনা বুলি কয় কিন্তু কাৰ্যত একো নকৰে তাৰ বাবে কাৰ্যত ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ সূত্ৰ পঢ়াই সমাৱৰ্তনৰ দিনা সাৰ্টিফিকেট দি পঠিয়াই দিয়ে বলে যোৱা তুমি এতিয়া মন্ত্ৰীৰ ঘৰে ঘৰে গৈ চাকৰি ভিক্ষা কৰা now you have become a job beggar কাৰণ চাকৰি ভিক্ষা কৰাৰ বাহিৰে মোৰ হাতত কোনো উপায় নাই কিন্তু অতীত ভাৰতবৰ্ষত চাকৰি খুজিব লগা পৰিস্থিতিয়ে কৰা নাছিল এনেকুৱাকে গঢ়ি তোলা হৈছিল মানুহক আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানত কি আপোনাক গণিত কেনেকৈ কৰিব লাগে শিকাই দিছে তাৰে যি দুই এজনে সাইন্টিস্ট হ'ব তেওঁলোকৰ কথা খুকিয়া কিন্তু তাৰ পিছত যিসকল সাধাৰণভাৱে এমএসসি পাস কৰিছে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘৰে ঘৰে ঘূৰি পাৰিব চাকৰি নিদিলে কি কৰিম আন্দোলন কৰিও চাকৰি নাপালে আত্মহত্যা কৰিম কিন্তু যাদৱ পায়েঙৰ হাতত বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়া ডিগ্ৰী নাই আৰু যাদৱ পায়েঙে কোনো মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘৰত ঘূৰি ফুৰিবও যোৱা নাই ভিক্ষা খুজিবও যোৱা নাই he is not a job beggar কোনো আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিগ্ৰী নাই কিন্তু পৃথিৱীৰ আন বিশ্ববিদ্যালয়ও তেওঁ বক্তৃতা দিবলৈ মাতে why আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানৰ ত্ৰুটি
আমি তেতিয়া দেখিবলৈ পাম আমি আলোচনা কৰিম সময় আছে কিন্তু ইয়াত মূল যেটো ভিত্তি হল জীৱন তেনেহলে আমি ইয়াক নামকৰণ কৰিব পাৰো যেটো প্ৰথম বৈশিষ্ট্য মেথডাইজ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ লাইফ টুৱাৰ্ডছ ইটস হাইয়েষ্ট পসিবল ফুলফিলমেন্ট যথাসম্ভৱ উচ্চতম সম্ভাব্য উচ্চতম পৰিপূৰ্ণতাৰ অভিমুখে জীৱনৰ পদ্ধতিগত পৰিচালনা ভাৰতীয় যুগান্তৰৰ ভাৰতৰ শিক্ষা বিজ্ঞানৰ প্ৰথমটো ভিত্তি আছিল কিন্তু ইয়াৰ লগত আন আৰু বহু বিষয়বস্তু আলোচনা কৰিব লাগিব ইয়াৰ লগত আমি এইবোৰৰ বাহিৰেও ইয়াৰ লগত আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া বহুত বিষয় থাকে যিবোৰ বিষয় মই সাধাৰণভাৱে এবাৰ কৈ দিছো দি টিচাৰ্স looked upon his tasks as an observer helper and guide the student was looked upon as a seeker life has a rhythm of development the Veda and the Upanishad can be regarded acha hetu baru amar ki koy amar jitu ditiyo boikishtotur bikoye gotike ei jitu ami moi jitu mool jitu লাইফ যেটো তার প্রথম বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আমি যিখিনি কথা আলোচনা কৰিলো তাৰ উপৰিও আমি আৰু তাৰ তিনিটামান ডাইমেনশন আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে কিন্তু আমি এই পৰ্যায়ত সেইখিনি আলোচনা নকৰো যেতিয়া আমি শিক্ষাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তেতিয়া পুনৰ আলোচনা কৰিম গতিকে আজি আমি যেটো আমি আলোচনা কৰিলো ইয়াত যে গ্ৰীক আইডিয়াল অফ এডুকেশ্যন কালিৰ যেটো প্ৰত্যেকটো সভ্যতাৰ মানৱ সভ্যতালৈ অৱদান অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কি সামৰ্থ্য বিকশিত হৈছে সেইখিনি আমি পুনৰুক্তি কৰিলো আৰু গ্ৰীক আইডিয়াল আৰু এনশিয়েন্ট ভাৰতবৰ্ষৰ আইডিয়ালৰ যেটো তিনিটা বৈশিষ্ট্য এটা হল বৈশিষ্ট্যৰ প্ৰথমটো হল মেথডাইজ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ লাইফ আৰু মেথডাইজ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ লাইফ মানে কি অথবা লাইফ মানে কি শিক্ষাৰ আসল শিক্ষক কোন শিক্ষা কৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে শিক্ষাৰ অৰ্থ কি এই জীৱনৰ লগত জড়িত যেটো বৈশিষ্ট্য আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিলো আৰু তাৰ উপৰিও এই প্ৰথম যেটো আধাৰ যেটো মেথডাইজ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ লাইফ এইটোৰ লগত আমি যিখিনি আজি আলোচনা কৰিলো ইয়াৰ উপৰিও আমি বহু কথা আলোচনা কৰিবলগীয়া আমাৰ আছে আমি সেইখিনি কেতিয়া আলোচনা কৰিম যেতিয়া ভাৰতৰ শিক্ষা দৃষ্টিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজি আমি ইয়াতে আলোচনা শেষ কৰিম কিন্তু লগতে আমি কৈ থব বিচাৰিছো যে বাকি দুটা বৈশিষ্ট্য ইতিমধ্যে আমি কৈছো এই বাকি দুটা বৈশিষ্ট্যৰ এটা হল vast and astonishing fund of integral knowledge এই integral knowledge মানে কি এই knowledge আমি integral knowledge বুলি কৈছো পূৰ্ণ জ্ঞান বুলি কৈছো আৰু পূৰ্ণ জ্ঞানে কেতিয়াও কোনো জ্ঞানকেই বাদ দিব নোৱাৰে আমি এই পূৰ্ণ জ্ঞানৰ বিষয়ে vast and astonishing fund of integral knowledge অৰ্থাৎ এই দ্বিতীয় যেটো তাৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী সত্ৰত আলোচনা কৰিম আৰু যেটো তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল কি এক্সপ্ৰেছন অফ পটেনশিয়ালিটিজ এণ্ড পাৰফেকশন আপোনালোকে এতিয়া এটা কেৱল কল্পনা কৰক এজন ছাত্ৰই ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ জ্ঞান পোৱা নাই পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ জ্ঞান পোৱা নাই নৃতত্বৰ জ্ঞান পোৱা নাই কিন্তু তেওঁ জীৱনবোধৰ জ্ঞান পাইছে জীৱনৰ পৰিপূৰ্ণতাৰ জ্ঞান পাইছে পূৰ্ণ জ্ঞানৰ বিষয়ে অধিকাৰী হৈছে তেওঁৰ ভিতৰত থকা সকলো সামৰ্থ্যক অভিব্যক্ত কৰিছে তেওঁৰ ভিতৰত থকা পূৰ্ণতাৰ পৰিপূৰ্ণ ৰূপে অভিব্যক্ত হৈছে তাৰ পিছত তেওঁ চাকৰি প্ৰাৰ্থী হ'ব he will not become a job beggar then he will become a job creator কাৰণ তেওঁৰ ভিতৰত তেতিয়া মন্দাকিনী ধাৰা প্ৰবাহিত হ'ব জগতত বাচি টিকি থাকাৰ বাবে কাৰণ তেওঁ সামৰ্থ্য বিকশিত কৰি দিয়া হৈছে তেওঁৰ ভিতৰত থকা পূৰ্ণতাক অভিব্যক্ত কৰি দিয়া হৈছে তেওঁ পূৰ্ণ জ্ঞানৰ অধিকাৰী কৰা হৈছে তেওঁ জীৱনবোধৰ শিক্ষা দিয়া হৈছে তাৰ পিছত তেওঁ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘৰে ঘৰে ভিক্ষা খুজিবলৈ নাযায় he won't be a job beggar he will be a job creator he will not become a job seeker he will be a job creator তেওঁ আপোনাৰ মোৰ বাবে হাজাৰ চাকৰি সৃষ্টি কৰিব এই বিষয়ে মই অজস্ৰ উদাহৰণ যেতিয়া আমি ভাৰতৰ শিক্ষা দৃষ্টিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তেতিয়া আমি কম কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই কেৱল আমাক 25 বছৰ 22 বছৰ 23 বছৰলৈ কেৱল মাত্ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ সূত্ৰ পঢ়াইছে নৃতত্বৰ সূত্ৰ পঢ়াইছে নৃতত্বৰ বিষয়ে কোনে কি কৈছে সেই বিষয়ে জানিব সেইটোতো আমি পৰৱৰ্তী সময়তো জানিব পাৰো তুমি আমাৰ সামৰ্থ্য বিকাশ কৰি নিদিয়া কিয় তুমি আমাৰ ভিতৰত থকা পূৰ্ণতাক বিকশিত কৰি দিয়া আমাক পূৰ্ণ জ্ঞানৰ অধিকাৰী কৰি দিয়া
যিদৰে এজন কবিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ত কবিতাৰ বিষয়ে জ্ঞান নোলোৱাকৈও পিছত সফল কবিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। মই ইয়াৰ আগতো এদিন কৈছো যে মই নিজক গ্লোৰিফাই কৰিবৰ বাবে নহয়, I was a student of accountancy, কিন্তু আজি মোৰ হিসাব বিজ্ঞানৰ লগত মোৰ জীৱনৰ কোনো সম্বন্ধ নাই। কি বিৰম্বনা চাওক আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানৰ। মই পঢ়িলো হিসাব বিজ্ঞান, কিন্তু হিসাব বিজ্ঞানৰ সৈতে মোৰ বৰ্তমান মোৰ জীৱনৰ কোনো সম্বন্ধ নাই। কিন্তু আজি মোৰ যিবোৰ বিষয়বস্তু মোক কোনে শিকালে। মই অহংকাৰ কৰি কোৱা নাই, কেৱল আপোনালোকক মই যিটো বোধটো দিবৰ বাবে, যে সেইবাবে শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে শিক্ষা হ'ল দৰাচলতে ইনফৰমেশ্যন ইজ নট এডুকেশ্যন। Then what is education? Building of the power of mind and spirit. আপুনি বুদ্ধি বিকশিত কৰি দিয়ক, ভিতৰত থকা সামৰ্থ্য বিকশিত কৰি দিয়ক, যাতে সি সেই সামৰ্থ্যৰ সহায়ত ৰসায়ন বিজ্ঞানো পঢ়িব, পদাৰ্থ বিজ্ঞানো পঢ়িব, নৃতত্বও পঢ়িব, ৰাজনীতিও পঢ়িব, সমাজ বিজ্ঞানো পঢ়িব, কবিতাৰ বিষয়েও পঢ়িব, ছবি আঁকাৰ বিষয়েও পঢ়িব। কিন্তু আমি সমাৱৰ্তনত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এখন কাগজৰ টুকুৰা দি পঠিয়াই দিওঁ, বোলে যোৱা এতিয়া তোমালোকে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ওচৰত চাকৰিৰ ভিক্ষা খুজি পুৰা ঘৰে ঘৰে গৈ। যদি চাকৰি নোপোৱা তেতিয়া আন্দোলন কৰিবা, আন্দোলন কৰিও যদি চাকৰি নোপোৱা তেতিয়া তোমালোকে আত্মহত্যা কৰিবা। কাৰণ আমাক কোনো সামৰ্থ্য অভিব্যক্ত কৰি দিয়া নাই। কৰে নেকি বাৰু কওক? আমাক বিশ্ব আধুনিক একেবাৰে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হওক, হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয় হওক, আমাক কেৱল বিষয়ৰ যিমান পাৰে সাপ্লাই অফ ইনফৰমেশ্যন, আৰু এই সাপ্লাই অফ ইনফৰমেশ্যনে কি কৰিছে, মই কেৱল সেইটো মই এটা কোটেশ্যন আপোনালোকৰ আগত মহাৰিষিয়ে দিয়া এটা কোটেশ্যন কৈছো, কিন্তু এইটোৰ বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম। মহাৰিষিয়ে কৈছে দি চিষ্টেম প্ৰিভেইলিং ইন আৱাৰ ইউনিভাৰ্চিটিজ is one which ignores the psychology of man, loads the mind laboriously with numerous little packets of information carefully tied with red tape, and by the methods used in this loading process damages or atrophies. এই atrophies শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল কি, আমাক এনেকুৱা কৰি ক্ষতি কৰে যে বিৱৰ্তনৰ বাবে, ঊৰ্ধ্বমুখী বিৱৰ্তনৰ বাবে আমাৰ যিবোৰ বৃত্তি বিকশিত হ'ব লাগে সেই বৃত্তিবোৰক atrophy কৰে বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ পংগু কৰি তোলে বুলি কৈছে। ডেমেজ কৰি বুলিও কৈছে damages or atrophies the faculties and instrument by which man assimilates, creates and grows in intellect, manhood and energy. আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই শিক্ষাৰ নামত সমগ্ৰ বিশ্বব্যাপী বিদ্যাৰ্থীসকলৰ প্ৰতি যিটো প্ৰহসন কৰিছে, এই প্ৰহসনৰ জৰিয়তে বৰং তেওঁলোকৰ বুদ্ধি বিকশিত হ'ব পৰা বৃত্তি, তেওঁলোকৰ শক্তি বিকশিত হ'ব পৰা বৃত্তি, এই সকলোবোৰ বৃত্তিক ধ্বংস কৰিছে। ধ্বংস কৰি কেৱল মাত্ৰ কৈছে তোমালোকে কেৱল ইনফৰমেশ্যন লোড কৰা, লোডিং চিষ্টেম অফ ইনফৰমেশ্যন। আৰু সেইবাবে যেতিয়া আপুনি যদি বুৰঞ্জীৰ ছাত্ৰক যদি শেক্সপিয়াৰৰ বিষয়ে সোধে, তেতিয়া বুৰঞ্জীৰ ছাত্ৰই ক'ব সাহিত্য মোৰ বিষয় নহয়, মই শেক্সপিয়াৰৰ বিষয়ে কেনেকে জানিম। আকৌ সাহিত্যৰ ছাত্ৰক যদি আপুনি সোধে কি কয়, যদি আপুনি যদি মহাভাৰতৰ এজন যদি ৰজাৰ বিষয়ে সোধে, ক'ব মইতো বুৰঞ্জীৰ ছাত্ৰ নাছিলো। গতিকে আমাৰ বুদ্ধি বিকশিত কৰি নিদিয়ে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ এই যে তৃতীয়টো যিটো বৈশিষ্ট্য, এক্সপ্ৰেছন অফ পটেনচিয়েলিটিজ, আৰু পটেনচিয়েলিটিজ মিনছ অল চৰ্টছ অফ পটেনচিয়েলিটিজ। একেবাৰে মাছ ধৰি কেনেকে খাব লাগিব, তাৰ পৰা কেনেকে বিজ্ঞানী হ'ব লাগিব, কেনেকে বিষয় অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, সকলো সামৰ্থ্য বিকশিত কৰি দিছিল। আমি সেই বিষয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম। And with this, let me allow to conclude for today. If you want to discuss, we can discuss, but our discussion should confine to the discussion that has taken place just now. Thank you and namaskar to all. Namaskar. এই কিৰিট যোশীৰ কিতাপখন কোনখন কিতাপ? কিৰিট যোশীৰ মই কিতাপখন আপোনাক নামটো ক'ব পাৰো, কিন্তু ইয়াত আপুনি ক'ত পাব, মই ক'ৰ পৰা লৈছিল, এখন ফিলচফি অফ ইণ্ডিয়ান পেডাগজি। মই কিতাপখন এখন দেখাই দিছো, এইখন কিতাপ। থ্যাংক ইউ। দি ফিলচফি অফ ইণ্ডিয়ান পেডাগজি, কিৰিট যোশী। ধন্যবাদ। হয়। Thank you so much, sir, for thought-provoking and informative lecture. We really enjoyed. Now, I request to the participants, if you have any query or doubt, you can ask to the speaker.
participants. স্যার প্রসেনজিৎ চক্ৰৱৰ্তী কৈছো হয় কওক স্যার এই যে শাশ্বত কথাটো কলে একদম প্ৰথম পালে হয় স্যার এটোৰ লগত এই এটা যে শুনিছিলো না নাচো উত্তিষ্ঠ নাচো নিৰাদা এটোৰ আপুনি কিবা শাশ্বত শব্দটো আপুনি অভিধানত চাই ল'ব শাশ্বত মানে হ'ল যাৰ কোনো বিনাশ নাই ওকে যাৰ কোনো বিনাশ নাই আপোনাৰ বিনাশ আছে মোৰ বিনাশ আছে শাশ্বত শব্দটো শাশ্বত মানে যেটো স্থায়ী ইটাৰনেল যেটো স্থায়ী যাৰ কোনো বিনাশ নাই যাৰ কোনো মৃত্যু নাই যাৰ কোনো অন্ত নাই যাৰ কোনো আদি নাই যাৰ কোনো অন্ত নাই যি জগতত সদায় থাকিব চিৰস্থায়ী আৰু আমি শাশ্বত শব্দটোৰে কাক বুজাও একেবাৰে যদি সহজ ভাষাত কওঁ ভগৱানক শাশ্বত বুলি কওঁ কাৰণ ভগৱানৰ জন্মও নাই মৃত্যুও নাই ভগৱানৰ আদিও নাই ভগৱানৰ অন্তও নাই ভগৱানক আমি অনন্ত বুলিও কওঁ শাশ্বত বুলিও কওঁ আপুনি যদি সাধাৰণভাৱে অভিধানত শাশ্বত শব্দটোৰ অৰ্থ শাশ্বতটো হ'ল সাময়িক শব্দটোৰ অৰ্থ জানেনে আপুনি টেম্পোৰাৰী শব্দটোৰ অৰ্থ মিস্টাৰ চক্ৰৱৰ্তী মিস্টাৰ চক্ৰৱৰ্তী আপুনি আপুনি শাশ্বত ইটাৰনেল হয় আপুনি ইটাৰনেল শব্দটো ডিকচনাৰীত চাই ল'ব মই একেবাৰে আপোনাক সহজভাৱে কৈছো লৰাৰ দৰে সহজভাৱে কথাটো বুজি লওক শাশ্বত মানে হ'ল যেটো স্থায়ী যাৰ অন্ত নাই যাৰ আদি নাই যাৰ অন্ত নাই আপুনি মই পৃথিৱীত নাহুতেও যাৰ অস্তিত্ব আছিল আপুনি মই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি যোৱাৰ পিছতো যাৰ অস্তিত্ব থাকিব 5 লাখ বছৰ পিছতো যাৰ অস্তিত্ব থাকিব অনন্ত সময়ৰ বাবে যাৰ অন্তহীন সময়ৰ বাবে আৰু অনন্ত মানে হ'ল যাৰ অন্ত নাই যাৰ শেষ নাই দুইটাৰ অৰ্থ প্ৰায় একেই শাশ্বত আৰু অনন্ত দুইটাৰ অৰ্থ প্ৰায় একে কিন্তু অনন্ত মানে হ'ল যাৰ কোনো অন্ত নাই অন্ত শব্দটোৰ অৰ্থ জানে আপুনি কিতাপ এখন পঢ়িছে কিতাপখন এদিন আপোনাৰ পঢ়া শেষ হ'ব কিন্তু ভগৱান কোনোদিন শেষ নহয় ভগৱানৰ বিষয়ে আপুনি জানি 1 লাখ বছৰতো শেষ কৰিব নোৱাৰে এটা জনমত বাদ দিয়ক 1 ঘণ্টাৰ সেশনত বাদ দিয়ক ভগৱানে এই যে কয় 33 কোটি দেৱতা 33 কোটি কিয় 33 লক্ষ কোটিও ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে ভগৱানে কাৰণ ভগৱানৰ শক্তি অন্তহীন শক্তি ভগৱানক আমি সীমাৰ মাজত আমি বান্ধিব নোৱাৰো কিন্তু আমি সীমাৰ মাজত বান্ধি আছো গতিকে শাশ্বত মানে স্থায়ী যাৰ কোনো অন্ত নাই যাৰ কোনো আদি নাই যাৰ কোনো অন্ত নাই আৰু অনন্ত মানেও হ'ল যাৰ কোনো অন্তহীন যাৰ কোনো অন্ত নাই যাৰ কোনো শেষ নাই যি সদায় থাকিব চিৰস্থায়ী চিৰন্তন আৰু আমি শাশ্বত আৰু অনন্ত বুলি ক'লে কাক কওঁ ব্ৰহ্মণক কওঁ ভগৱানক কওঁ ঈশ্বৰক কওঁ হ'ব ওকে স্যার খুব ভাল লাগে হবনে আপুনি অলপ ধাৰণা কৰিব পাৰিছেনে হয় স্যার আৰু আপুনি চাই ল'ব শাশ্বত শব্দটোৰ অৰ্থ ইন দ্যাট কেস স্যার টাইমৰ কোনো কনসেপ্ট নাই হয় মানে টাইমৰো অনন্ত আচ্ছা টাইমো অনন্ত টাইমো অনন্ত কাল অনন্ত আৰু কোনোবাই কিবা সুধিব organizer perhaps nobody will be asking any more questions so we may perhaps conclude Hi sir. Okay, so we come to the last part of this session. Now I request to Ridip Bora to give both of hands. Please, Ridip Bora. Okay, thank you, sir. Am I audible? yes Thank you, sir. Good evening to all. Myself, Ridip Bora, research scholar and teaching associate in the Department of Philosophy. It is my privilege to deliver the vote of thanks on behalf of the organizing committee for today's insightful seminar on the Indian knowledge system. I sincerely thank sir, Mr. Digonto Viswama sir, for sharing his valuable knowledge and insights. I would also like to thank the IKS team for organizing this wonderful legacy. A big thank you all to the faculty members, different departments for their I would also like to acknowledge our distinguished guests, scholars, and students. Your participation and question have added great to this seminar. Thank you once again.
presence and engagement. Continue to explore this heritage of the Indian knowledge in future. With that, we conclude today's session. Good night, and see you all in the upcoming session. Thank you. Good night. Thank you, namaskar, and good night to all. Thank you, namaskar, and good night to all. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.